Mahabharata has been written about in Tamil from the Sangam period. Only a few verses from these texts are available right now. There is a mention of a Bharadam Padiya Perundevanar, or the Perundevanar who sang the Mahabharata, in Sangam poetry anthologies. Except for this mention, there is no text available of the Mahabharata sung by this poet. Muthuratna Mudaliyar, in his foreword to Perundevanar's Bharadam, records that during the Pallava period, the Mahabharata was so popular that verses from the Sanskrit epic would be sung and the meaning of it would be narrated in Tamil. Nandivarma Pallava, seeing the popularity of the Mahabharata among the people, commissioned a poet called Perundevanar, who composed the Paradavenba. Currently, only 339 verses of this 12,000 verse translation is available. In the 14th century, a king called Varapati Atkondan commissioned a poet from Villiputtur village to write the Bharadam in Tamil. This is popularly known as Villi Bharadam, and the poet's name is known as being from the village Villiputtur. Villiputturar, the poet, only wrote 10 of the 18 parvas of the epic, and his rendering ends with the coronation of Yudhishthira, who is called Dharmaraja in Tamil traditions. In the 18th century, a poet called Nalla Pillai undertook to write the entire Mahabharata in Tamil. His text is a portmanteau text comprising of all previous renditions of the epic, including Villi Bharadam in its entirety. The Mahabharata festival, as it's performed right now, is structured around the Villi Bharadam. Villiputturar acknowledges his patron, Varapati Atkondan, as being as generous a man as Karna of the Mahabharata. வில்லிபுத்தூரார் என்பவர் முதல் 10 பருவ மட்டும் பாடினார். 4339 செய்யுட்கள். அதன் பிறகு வந்த நல்லாப்பிள்ளை என்பவர் இதை இன்னும் விஸ்தாரப்படுத்தி அதிகப்படுத்தி பாரதத்தை முழுசா பாடினவர் அவர்தான் நல்லாப்பிள்ளை. 13,950 பாடல்கள். In oral traditions, there is another framing narrative which accentuates the anti-war position of both the festival and Villi Bharadam. It seems Villiputturar and his brother had property disputes, and they went to their king Varapati Atkondan to settle their dispute. The king had immense respect for both brothers as poets and did not want to take sides with one brother against other. So he asked Villiputturar to write the Mahabharata in Tamil, after which he said he would settle the dispute. As Villiputturar was writing the epic, he realized that this fight with his younger brother mirrored in a smaller way the fight between the fraternal cousins, which led to the Great War. He apologized to his brother and gave him his due share of the property, and peace was restored in the family. நீடாடி உலகத்தை மறையினாலோடி ஐந்தன்று நிலை நிற்கவே வாடாத தவவாய்மை முனிராஜன். அது என்னது வாடாத தவம்? முனிவர்கள் எல்லாரும் தவம் செய்து அந்த தவ சக்தியை சேகரித்து வைத்திருப்பார்களாம். யாருக்காவது கோபம் வந்து சாபம் கொடுத்தாங்கன்னா தவம் குறையும் இல்லையா? அது வாடி போன தவம். ஆனா வேதவியாசரி என்று ஒரு முனிவர் இருக்கிறாரா, அவர் இதுவரையிலே அவருக்கு கோபமே வந்ததில்லை, அதனால அவர் யாருக்கும் சாபமே கொடுத்ததில்லையா. This opening verse in popular traditions is ascribed to Villiputturar's son Varantaruvar. It is believed that Villiputturar began his Bharadam with a simple invocation song which says, I bow before the one who when he creates we call Brahma, who when he protects we call Vishnu, and who when he destroys we call Shiva. The audience for his first presentation of his Bharadam, it seems were angry that he began his Bharadam without mentioning Vinayaka, the scribe of the text. Villiputturar's estranged son, who was in the audience, is supposed to have defended his father, saying that he had written an invocation song to Vinayaka but had forgotten to read it and sang the first few invocation songs. This act of Varantaruvar brought the father and son together and peace in their family was restored. This story might or might not be true, but it again serves to remind the reader of the anti-war nature of both the festival and the text. This first verse of Villi Bharadam, like the text itself, weaves multiple narratives together. Every storyteller, when explaining the first line of Nidari Ulagam
or a world surrounded by water will invoke the idea of Pralaya or the Great Deluge, when the entire world would go underwater. Every time the world is born, a Vyasa would also be born to organize all the knowledge of the past worlds. Vyasa is also in this tradition a sage who has not cursed anyone in anger, which conjures the idea of the other epic, the Ramayana. Valmiki, the author of the Ramayana, was anchored by a hunter killing 2 croncha birds in the act of making love. He cursed the hunter for his act of violence and realized that what he had uttered in Soka, in grief, was a sloka, a verse. The Ramayana begins with Valmiki's grief, which became poetry. என் உள்ளத்திலே ஒரு காவியம் தோன்றுகிறது, அதை பாட பாட தேவரீர் அதை எழுத வேண்டும் என்றார். வியாசான கொஞ்சம் ரொம்ப வேகமாய் எழுதின்னு போவேன், ரொம்ப வேகமாய் எழுதுவேன். என் எழுதுகோள் தடைப்படக்கூடாது, அவ்வளோ வேகத்துக்கு உன்னால சொல்ல முடியுமான்னார். சுவாமி, நீங்க எழுதுகிற வேகத்துக்கு நான் சொல்லணுமா? ஆமாம் பாடினார். சரி சாமி, நீங்க எழுதுகிற வேகத்துக்கு நான் சொல்றேன், ஆனால் என்னப்பா, நான் சொல்கிற ஸ்லோகங்களுக்கு நீங்க பொருள் தெரிஞ்சு எழுதணும்னார். இவரு ஒரு நிபந்தனையை போட்டா இவரு ஒரு நிபந்தனையை போடுறார். நீங்க எழுதுகிற வேகத்துக்கு நான் சொல்றேன், ஆனா நான் சொல்கிற ஸ்லோகங்களுக்கு நீங்க பொருள் தெரிஞ்சு எழுதணும்னார். சரி என்று இந்த நிபந்தனையின் அடிப்படையிலே இப்ப பாரதத்தை எழுத துவங்குகிறார். வேதவியாசர் என்ன சொல்ல போறாரோ அதை முன்னாடியே எழுதணும் போறாராம் விநாயக பெருமான். பார்த்தார் வேதவியாஸ், என்னடா அது, நாம என்ன சொல்ல போறோமோ அதை முன்னாடியே எழுதி போறாரு இவரு. இவருடைய எழுதுகோலை எப்படியாவது தாமதிக்க வைக்கணும், அது என்ன வழின்னு யோசனை பண்ணார். Vinayaka the scribe started writing faster than Vyasa could narrate. So Vyasa, to buy time, started composing extremely complex verses which even Vinayaka had to ponder over. Vinayaka had promised that he would only write when he had understood what he was writing, and this gave Vyasa time to articulate the next verse. This is the reason the tradition gives for the diversity of styles within the epic. It has simple prose, dialogues, and sometimes extremely complex verses. சுலபமான பாடல்கள் பாடுறதுனால தானே இவர் வேக வேகமாக எழுதின்னு போறாரு. கொஞ்சம் கடினமான பதங்களை வைத்து பாடல்களை பாடுவோம், பொருள் தெரியாம முழிக்கட்டும் அப்படின்னு கொஞ்சம் கடினமான பதங்களை வைத்து பாடுறாராம். The Mahabharata that we have now is just supposed to be a small fragment of the text that Vyasa composed. The Mahabharata, of course, had been narrated many times before in the 7 heavens, and Manivasakan narrates how the tradition describes the number of verses which were narrated at each venue. இந்த கடினமான பதங்களை மட்டும் வைத்து 8800 ஸ்லோகம் பாடினாராம். மொத்தம் 60 லட்சம் கிரந்தம் பாடினாங்களாம். 60 லட்சம் கிரந்தம். இந்த 60 லட்சம் கிரந்தமும் அப்படியே பூலோகத்துக்கு வந்துடல. 30 லட்சம் கிரந்தம் தேவர் உலகத்திலே நின்று விட்டதா. தேவர்களுக்கு நாரதர் மூலமாக பாரதத்தை சொன்னாராம். 15 லட்சம் கிரந்தம் பிதிர் உலகிலே நின்று விட்டது. அது தேவலன் என்ற முனிவர் அவர்களை எல்லாம் சொன்னார். 14 லட்சம் கிரந்தம் அசுரர் யட்சர் உலகிலே நின்று விட்டதா. சுகர் இவர்களை எல்லாம் சொன்னாரா. 1 லட்சம் கிரந்தம் தான் புலோகத்துக்கு வந்துச்சான். He concluded this with a humorous story of a storyteller narrating both the Ramayana and Mahabharata in just 2 lines. என்ன போல ஒரு புலவர் என்ன சொன்னாரா, ஒரு ராஜா இடத்துல போய், அரசே நான் பாரதம் சொல்லுவேன், நீங்க கேட்கணும்னாரா. எவ்வளவு நாளைக்கு சொல்லுப்பான்னார். ஒரு வருஷம் சொல்லட்டுங்களான்னா. 1 வருஷம் நீ சொல்லுப்பா, உட்காந்து கேட்கத்தியாரு, நீ குறைச்சி சொல்லுங்க. சரி, ஒரு 6 மாசம் சொல்லட்டுமான்னார். 6 மாசம் நீ சொல்லுவியா, உட்காந்து கேட்கத்தியாரு, இன்னும் குறைச்சி சொல்லியான்னார். சரி, ஒரு மாதம் சொல்லட்டுங்களான்னார். 1 மாதம்லாம் எனக்கு உட்காந்து கேட்கறதுக்கு முடியாது, இன்னும் குறைச்சி சொல்லினார். சரி, 1 வாரம் சொல்லட்டுமான்னார். அதெல்லாம் கூட முடியாது பண்றார். சரி, நீங்களே சொல்லுங்க ராஜான்னார். உடனே அரசர் என்ன பண்ணாரு, ஒரு எலுமிச்சம்பழத்தை கையில் எடுத்துக்கினார். இந்த எலுமிச்சம்பழத்தை தூக்கி நான் மேல போடுவேன்,
நான் மேல போன பழம் கீழே விழறதுக்குள்ள நீ பாரதம் சொல்லிட்டேன்னா உனக்கு 1,00,000 ரூபாய் கொடுக்குறேன்னார். அந்த புலவர் பார்த்தார், அரசே நீங்க 2,00,000 ரூபாய் கொடுக்கத்தாந்தா நான் ராமாயணத்தையும் சேர்த்து சொல்லிடுறேன்னார். ராஜா பார்த்தார், என்னடா இது பாரதம் சொல்றதுக்கே 1 வருஷம் ஆவனே, இந்த பழம் மேல போன பழம் கீழே விழுறதுக்குள்ள ராமாயணத்தையும் எப்படி நீ சேர்த்து சொல்ல வேண்டார். உங்களுக்கு என்ன, நீங்க 2,00,000 கொடுக்க தந்தா சொல்றேன்னார். சரி கொடுக்குறேன் பாய் சொல்லு பாடினாரு. நீங்க பழத்தை தூக்கி முதல்ல மேல போடுங்கன்னார். சரின்னு இந்த ராஜா பழத்தை தூக்கி மேல போட்டாரு. மேல போன பழம் கீழே விழுறதுக்குள்ள தொடாமல் கேட்டான் கொடாமல் கேட்டான்னாரு. பழம் வந்து கீழே விழுந்து போச்சு. என்னையா சொன்னார், பாரதமும் சொல்லிவிட்டேன் ராமாயணமும் சொல்லிவிட்டேன்னா. வாரணம் வருதமாறும் வரையின இடத்த தோல நாரத முனிவர்கேற்ப நயம்பட உரைத்த நாவையுமுடையே 20 கரங்களும் 10 தலைகளுமுடைய அந்த இலங்கைக்கு அதிபனாய் இருக்கிற ராவணேஸ்வரன் சீதையை கொண்டு போய் அசோகவனத்திலே வைத்து கொண்டு கஞ்சனானை வழியே தொடலை. தொடாமல் கெட்டவன் ராவணன், அவனாலே விளைந்தது ராமாயணம். துரியோதனிடத்துல போய் நாடு கேட்கிறார், தரமறுத்தான். பாதிராஜியை தரமறுத்தான். 5 ஊர் 5 வீடு கொடுத்தன. கொடாமல் கெட்டவன் துரியோதனன், அவனாலே விளைந்தது மகாபாரதம். Manivasagan, the storyteller we recorded for this project, began with a self-description of the Mahabharata. All stories known to mankind can be found here. A story not found in the Mahabharata can be found nowhere. நிரந்தராதியும் மங்கள ஓசைகள் நிரம்பி கிரந்ததாதியர் திங்கள் மாமரபினோர் செங்கோர்க்கு உரம் தரா நிற்கும் ஒளிநகரி உவப்பு இலாமையினால் உரம் தரா நிற்கும் ஒளிநகர் உலப்பிலாமையினால் புரந்தராதிபர் புகழ்ந்திடும் அத்தினாபுரமே. அந்த அஸ்னாபுரத்திலே செங்கோல் செலுத்தி ஆட்சி செய்கிறான் ஜனமே ஜெயன் ஜனமே ஜெயன் என்று ஒரு ராஜா. அவன் உலக நன்மைக்காக உலக சேமத்துக்காக ஒரு மிகப்பெரிய வேள்வி நடத்துகிறான். உலக நல்லா இருக்கணும்ன்றதுக்காக ஒரு யாகம் செய்கிறானா. The source of this story, which can also be found in Nalla Pillai Bharadam, seems to be from the 9th century Bharata Venba composed by Perindevanar. In Vyasa's Mahabharata, the epic is first narrated to Janameja at his aborted snake sacrifice so that he could understand the ways of karma. In Nalla Pillai Perindevanar, 2 more yagams precede the snake yagam of Janameja. There is a strong reason for this. In Vyasa's Mahabharata, the first question that is posed as to what caused the great war to be fought. The epic gives numerous possible reasons, but says it would be difficult to pinpoint a single cause for the war. In Nalla Pillai Perindevanar rendition, Janameja directly questions Vyasa as to why he, who knew the past, the present, the future, did not stop the Great War. Vyasa says the war was inevitable and that no one could stop it. எங்க முன்னோர்கள் பாண்டவர்கள் என்று 5 பேரு, கௌரவர்கள் என்று 100 பேர், இந்த 100 பேரோ 5 பேரோ கேவலம் இந்த மண்ணாசைக்காக சண்டை போட்டு மாண்டு போயிருக்கிறாங்களே, அதை தடுத்திருக்க கூடாதா நீங்க என்றா. கேவலம் இந்த ஆசை, பூமி மண்ணுக்காக ஆசைப்பட்டு எத்தனை சேனைகள் அழிஞ்சு போச்சு. நீங்க சொல்லி இருந்தா இந்த பாரத போரை நிறுத்தி இருக்கலாமே என்றார். அது காலத்தினுடைய கட்டாயம், பாரத போர் நடக்க வேண்டும் என்பது விதி. அந்த விதி யாரால வெல்ல முடியாதுறாரு. விதி விதி என்று சொல்லி மதி இழக்க கூடாது என்றார். To underline this point of inevitability or fate, he says that in 8 days, Janameja would be guilty of being responsible for a Brahmin's death. And he dares Janameja to change his fate. அப்பதான் பார்த்தார் வேதவியாசர். அப்ப சொன்னா உனக்கு புரியாது. இன்று 8வது நாள் உன்னை ஒரு பிரம்மத்தி தோஷம் பீடிக்க இருக்கிறதே, அந்த தோஷத்தில் இருந்து வேண்டுமானா நீ தப்பிச்சுக்கிட்டான்னு சொல்லிட்டு போட்டார். வேதவியாசர் போன பிறகு மந்திரிமார்களோடு ஆலோசனை செய்கிறான் இந்த ஜனமேஜயன். இன்று 8வது நாளில் என்னை ஒரு பிரம்மத்தி தோஷம் பீடிக்க இருக்குதாமே, இந்த தோஷத்திலிருந்து எப்படி விடுபடுவது என்று. மந்திரிமார்கள்லாம் சொன்னாங்க, 8 நாளைக்கு நீங்க ஒரு யாகம் செய்ய வேண்டும்.
அந்த யாகத்திலேயே நீங்க அமர்ந்திருந்தா உங்களை தோஷம் பிடிக்காது என்றார். சரி என்று 8 நாளைக்கு யாகம் செய்வதற்கு பறையறைந்தான். ஒரு ஏழ பிராமணர் சம்மதித்து வருகிறார். யாகம் துவங்குகிறது. ஒரு நாள் யாகம் முடிஞ்சுது, 2 நாள் யாகம் முடிஞ்சுது, 3 நாள் யாகம் முடிஞ்சுது, 4 நாள் யாகமும் முடிஞ்சு போச்சு, 5 நாளும் முடிஞ்சு போச்சு, 6வது நாள் யாகமும் முடிஞ்சுது. 7வது நாள் யாகத்தினைக்கு முடிய போகிற சமயத்துக்கு இந்த ஐயரு கண்ணை மூடி தூங்கிட்டான். இவன் என்ன பண்ணான், உடனே என்னடா இது பிராமணன் வந்து தூங்கிட்டானே, யாகம் முடிய போகிற நேரமாச்சே அப்படி சொல்லிட்டு இவன் பக்கத்தில் உட்காந்து சும்மா ஐயரை பார்த்துக்கிறான். பார்த்துருக்கும் போதே உடனே இந்த பிராமணன் வந்து ஒரு புலி ஒன்று துரத்தின்னு வர மாதிரியாகவும் இவன் பயந்து ஓடுற மாதிரியாகவும் கனவு கண்டுக்குனுக்கிறான். கனவு கண்டுன்னு பாரு. கனவு கண்டுருக்கு பார்த்து என்னடா யாகம் முடிய போகுது, இந்த ஐயர் தூங்கிட்டாரன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் இருந்த தர்பியை இவன் யாகம் அந்த இது சொல்லிக்கினேக்கிறான் மந்திரத்தை. அப்புறம் தர்பி எடுத்து அப்படி தொட மேலே அப்படி தட்டினான். அந்த நேரத்துக்கு அந்த புலி வந்து மேலே பாயிற மாதிரியாகவும் இவன் தட்டினதுக்கும் அந்த புலி பாயிற மாதிரியும் ஹா நம்பாரு அப்படியே யாகத்தில் வீழ்ந்துட்டான். யாகத்தில் வீழ்ந்த உடனே என்னாச்சு, எரிஞ்சிட்டான். எந்த தோஷம் பிடிக்க கூடாது என்று நான் யாகத்தை செய்தனோ அந்த யாகத்திலிருந்து இந்த பிராமணரை கொன்ற தோஷம் வந்து என்னை பிடித்து விட்டது. வேதவியாசரிடத்திலே போய் ஜனமேஜியன் பணிந்து, சுவாமி நீங்க சொன்ன மாதிரி எனக்கு அந்த பிரமத்தி தோஷம் பிடித்து விட்டது, இந்த தோஷத்திலிருந்து நான் விலக வேண்டும், அதுக்கு என்ன வழி என்று கேட்டார். ஜனமேஜிய மாமன்னனி, அந்த தோஷத்திலிருந்து நீ விடுபட வேண்டுமேயானால் உங்க முன்னோர்கள் சரிதமாயிருக்கிற மகாபாரதத்தை கேட்டால் உன்னை பிரித்திருக்கிற பிரமத்தி தோஷம் விலகும் என்றாரு. It is after the story of the Brahmin's death that Vaishampayana narrate the Mahabharata to Janameja. Living in the world is seen as a sorrowful experience, and listening to the epic, it seems, would help one to terminate the sorrowful cycle of birth, death and rebirth. வைசம்பாயன மகாமுனிவர் மகாபாரதத்தை சொல்ல தொடங்குகிறாரா. அப்படிதான் பாரதத்தை சொல்லி கேட்பது என்கிற ஒரு மரபு நாட்டில் வந்ததா. படித்தவர்கள் பவம் தொலைக்கும் பண்ணினவர் முத்தி தடப்படியதாகும் வடித்திதனை உண்ணினவர் கேட்டவர்தம் இருவினையாம் வரையை சாடும் கடிக்கமிழ்த்தார் வேந்தருக்கு மனுநீதி நூலாகி கவலை தீர்க்கும் அடுத்து உரிய அறிவு எல்லாம் தரும் ஐந்தாமாரணம் என்று அறிவை மன்னோ. யாரு ஒருவர் மகாபாரதத்தை படிக்கிறார்களோ அவருடைய பவம் தொலையுமா. பவம்னா என்னன்னு கேட்டா, ஒரு தாய் வயிற்றிலே மறுபடியும் வந்து பிறக்கிறோம் பாரு, அந்த பிறப்பு இல்லாம போயிடுமா. பிறக்கத்தினால் தானே இத்தனை துன்பமா. யாரு ஒருவர் பாரதத்தை படிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு பிறப்பு இல்லையா. Contemporary scholars like Vishwa Adluri and Bakshi have put up an argument that the epic has to be read as an integrated whole. Scholars prior to them were more interested in as to what was the original narrative and what were the later interpolations in the Mahabharata. In the book, Ways and Reasons to Think of the Mahabharata as a Whole, edited by Vishwa Adluri, with articles by numerous scholars, Adluri puts up an interesting argument. He says the Mahabharata begins with an instruction manual which indicates how the text has to be read. In this argument, Sauti's description of the epic becomes important. Sauti, one of the main disciples of Vyasa, had heard the epic directly from his guru and was one of its first readers. At the outset, Sauti declares that Vedavyasa wrote the epic in both detailed and abridged forms, and there are multiple points of entry to read the epic. Some read the Mahabharata from the first mantra, some from the story of Astika, and some from the story of Uparichara Vasu, while some read the whole text. The first description that Sauti states about the epic is, the wisdom of this work, like the stick used for applying collyrium, has opened the eyes of the world, which are covered by the darkness of ignorance. In the Mahabharata festivals of Tamil Nadu, the narration usually began with the story of Uparichara Vasu. Manivasagan, the storyteller of our project, said this was the case only in the 20-day Mahabharata festivals, as it was impossible to narrate the entire epic in such a short duration.
He said in longer festivals, they would narrate the story of Astika, Polama, and other stories that the epic begins with. என்னுடைய வரலாற்றை சொல்வதற்கு முன்பாக இந்த காவியத்தை எழுதினாரே என்னுடைய குருநாதருடைய வரலாற்றை சொல்லுகிறேன் என்று வேதவியாசருடைய பிறப்பை சொல்லுகிறாரா. நீர்க்கயல் மங்கைமார்கள் நீள்விழியினம் என்று எய்த வார்க்குடமுலையார் சோதி வாழ்முகம் கமலம் பூப்ப வேற்பலா கனியை உண்டு வியல் மந்தி முழவும் கொட்ட சீர்க்கெலாமிடம் கொண்டோங்கும் திருவளரு சேதி நாடே. Two stories of Uparichara Vasu begin the narrative in the festivals of Tamil Nadu. Both of these narratives serve to establish Satyavati, the mother of Vedavyasa and the great-grandmother of the Pandavas and Kauravas, as Moola Prakriti, the active feminine principle of Sankhya philosophy. King Vasu was a ruler of a prosperous kingdom called Chedi. Satyavati, or Matsyaganti as she is originally called, is born from nature and she is nature herself, Prakriti personified. இந்த சேதி நாட்டிலை வசுராஜா என்று ஒரு ராஜா ஆட்சி செய்கிறார். ஒரு காலத்துல சேனா சைனியங்களோடு வனவேட்டைக்கு போகிறார். வாழ்விதிர்த்தே வெந்தரி பல்லோர்கள் சூழ மண்ணும் நாள் தானையோடும் மன்னவன் வேட்டம் போந்தான் துன்னரு முனிவர் வாழும் சூழல் உண்டதனை நோக்கி என்னிது என்று உணர்வான் சென்றான் இருந்த மாதவரை கண்டான். வனம் வனாந்திரம் எல்லாம் திரிந்து அலைந்து அவன் வேட்டையாடி வருகிற பொழுது ஒரு பெரிய தவச்சூழலை காண்கிறான். ஆங்காங்கே முனிவர்கள் தவம் செய்து கொண்டிருக்கிற அந்த தவச்சூழலை பார்க்கிறான். இந்த வசுராஜா, அடடா, இவர்களுக்கு இருக்கிற நிம்மதி, இவர்களுக்கு இருக்கிற சுதந்திரம் எனக்கு இல்லையே என்று அந்த தவச்சூழலை கண்டு என்னுடைய மனமானது மாறுகிறது. மந்திரி அழைத்து முத்திர மோதிரத்தை அவர்களிடத்திலே கொடுத்து நீங்க போய் ஆட்சி செய்யுங்க, நான் கானகத்திலிருந்து தவஞ்சி போறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த வசராஜா காட்டில இருந்து தவஞ்சி ஆரம்பிச்சுட்டான். இந்த தவக்கனல் தேவலோகத்தை தகிக்கிறது. தேவேந்திரம் பார்த்தா இந்த வசுராஜா எதுக்கு தவம் பண்ணும்? பூலோகத்திலே யாராவது ராஜாக்கள் தவம் பண்ணாலே தேவேந்திரனுக்கு பயம் வந்துடும். அந்த தேவேந்திரன் வந்து வசுராஜானுடைய தவத்தை கலைக்கிறார். நீ ஏன் தவத்தை செய்யறன்னா, தவமே உலகத்திலே பெரியது, அதனால நான் தவத்தை செய்கிறேன் என்றார். தேவேந்திரன் பார்த்தா உண்மைதான், அந்த தவம் அரசனாலே பெருக வேண்டும். ராஜா எந்த குறையும் இல்லாம ஆட்சி செய்தாதான் தபசிகள் கூட தவம் செய்ய முடியுமா? இதனாலே அந்த தவமானது அரசர்களாலே பெருக வேண்டும். அதனாலே நீ ஒழுங்கா போய் ஆட்சி செய் என்று எல்லா உலகங்களுக்கும் சென்று வரக்கூடிய திவ்ய விமானத்தை கொடுத்து, சத்துருக்களை நாசம் செய்யக்கூடிய கால தண்டத்தை கொடுத்து, கமல மாலையை கொடுத்து, சொர்ண நிறத்தை கொடுத்தான். நினைத்த மாத்திரத்திலே எல்லா உலகங்களுக்கும் சென்று வரக்கூடிய தேரை பரிசளித்து விட்டு போயிட்டான். இந்த வசுராஜா மறுபடியும் போய் நாட்டிலே ஆட்சி செய்யறா. அந்த தேவேந்திரன் கொடுத்த தேரின் மூலமாக எல்லா உலகங்களுக்கும் போய் வரான். King Vasu, with the magical chariot which he got from the king of the gods Indra, travels across the seven heavens. Once he sees a mountain Kolahala, which literally means uproar or commotion, who had fallen in love with the river Suktimati. He had engulfed the river in his passion and kept it within himself. King Vasu kicked the mountain, Kolahala, creating a hole in the mountain, paving a way for river Suktimati to flow out. A grateful Suktimati gave the twins born to her in Kolahala to the king. The king made the boy his general and married the girl Girika. Once the ancestors of King Vasu wanted a deer to be sacrificed to them, and Vasu prepared to go out to hunt. Girika said that it was the time of the month that she could conceive a child and wanted her husband to return home quickly.
The hunt took longer than the king expected, and he is forced to stay the night in the jungle. As he was thinking of his beautiful wife waiting for him at home, he unconsciously ejaculates. He collects the semen in a leaf cup and requests a hawk to take it to his awaiting wife. As a hawk is carrying the leaf cup, another bird attacks it, thinking that the hawk is carrying food. The cup falls into Yamuna river and a fish swallows the king's semen. Once some fishermen notice a giant fish in the hall and hand it over to their king Dasaraja. When they cut open the fish, they find twins, a boy and a girl, in the belly of the fish. அதிசய மீனா இருக்கிறது என்று கொண்டு போய் மீனவ தலைவன் தாசராஜா இடத்திலே கொடுத்தார்கள். அந்த தாசராஜா அந்த மீனை கத்தியாலே பிளந்து பார்த்தா ஒரு ஆண் குழந்தை ஒன்று பெண் குழந்தை ஒன்று இருக்கிறது. அந்த மீனானவள் ஒரு பெண்ணாக எழுந்து நின்றாள். இது வசுராஜானுடைய வீரியத்துக்கு பிறந்த பிள்ளைகள் என்று சொல்லிவிட்டு அவள் மறைந்து விட்டாள். இந்த தாசராஜா அந்த 2 குழந்தைகளை கொண்டு போய் வசுராஜா இடத்திலே கொடுக்கிறார். வசுராஜா ஆண் குழந்தையை தான் எடுத்துக்கொண்டு பெண் குழந்தை நீயே வளர்த்துக்கொண்டு சொல்லிட்டான். மீன் வயிற்றுல பிறந்ததுனாலே உடம்பெல்லாம் மீன் நாற்றம் வீசியதான். அதனாலே மச்சகந்தி என்று பெயர் வைத்து அந்த பெண்ணை வளர்த்து கொண்டிருக்கிறான். அப்படி வளருகிற காலத்திலே குலாச்சார வழக்கப்படி அந்த பெண்ணை கொண்டு போய் ஓடம் விடுகிற தொழிலிலே விட்டார். அந்த பெண்ணானவள் யமுனா நதியிலே ஓடம் விட்டு கொண்டிருக்கிறார். ஒரு நாள் ஆற்றிலே பெருத்த வெள்ளம் பெருண்டோடுகிறது. அந்த பரிசலை இயக்க முடியாது என்று பரிசலை ஆற்றங்கரையிலே கவிழ்த்து விட்டு அவள் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறாள். அந்த வழியாக பிரம்மதேவனுடைய பிள்ளை வசிஷ்டருடைய பிள்ளை சக்தி முனிவர், சக்தி முனிவருடைய பிள்ளை அவருக்கு பராசரர்னு பேர். அந்த பராசரர் அந்த வழியாக வந்து கொண்டிருக்கிறாரா. சிலது நாள் கழித்த பின்னர் திரள் முனி வசிட்டன் தந்த குலமுனி சத்திமைந்தன் குளிர் பராசரன் என்று போதும் கலைவலான் துவன் வந்து எய்தி கலைவலான் அவன் வந்து எய்தி கண்ணியை கண்டு சோர்ந்தே நலனுடை மதன நம்பு நலிந்திட துயர் உழந்தான். அந்த பராசரர் அந்த வழியாக வந்து கொண்டிருக்கிறார். பெண்ணீனா அவசரமாக அந்த கரைக்கு போக வேண்டும், பரிசல அவிழ்த்து விடுனார். சுவாமி, ஆற்றிலே பெருவெல்லம் பாய்ந்து ஓடுகிறது. அதனாலே ஒரு 20 பேர் 25 பேர் இருந்தாதான் பரிசல் அழுங்காம போ. நீங்க ஒருத்தர் தானே இருக்கிறீர்கள், அதுவே ரொம்ப ஒல்லியா இருக்கிறீங்களே, எப்படி பரிசல் போகும்னா, பெண்ணே எவ்வளவு எடை வேண்டுமோ அந்த எடையை நான் உருவாக்கிறேன், பரிசல அவிழ்த்து விடுனார். சரி என்று பரிசல அவிழ்த்து விட்டார். போய் இந்த சுவாமியார் அந்த பரிசல உட்கார்ந்தாரு. ஆற்றுல அலுங்காம குலுங்காம அந்த பரிசல் போகுது. போகிற பொழுது இந்த பராசரர் ஆகாயத்தையும் பார்க்கிறார், இந்த பெண்ணையும் பார்க்கிறார், ஆகாயத்தையும் பார்க்கிறார், இந்த பெண்ணையும் பார்க்கிறார். இது இந்த பெண்ணு பார்த்தா, சுவாமி அடிக்கடி என்ன சுவாமி ஆகாயத்தை பார்க்கறீங்கன்னா. Parashara says that there was going to be a rare conjunction of 2 stars and that a son born to him at that time would become one of the greatest sages of all time. He says the conjunction was about to happen very soon and he really did not have the time to reach the other shore and find a woman willing to bear his child. He said that is why he was looking at her. Matsagandhi, who is a 12-year-old child, gets offended by what she thinks are lecherous thoughts of the venerable sage. இந்த பெண்ணுக்கு கோவம் வந்துடுச்சு. சுவாமி, உடம்பெல்லாம் ருத்ராட்ச கொட்டை, உங்க கழுத்துல ருத்ராட்ச கொட்டை, உங்க உடம்புல திருநீர் பட்டை, கையில கமண்டல கட்டை, உங்க புத்தி கட்டன்னா. நான் பருவமடையாத பெண்ணின் இடத்துல பேசுகிற வார்த்தையா இது? பெண்ணே, நீ நினைக்கிற மாதிரி அல்ல, நான் காமாதி அறுபகைகளையும் கடந்தவன். பருவமில்லாத உனக்கு பருவத்தை கொடுத்தேன் என்றார். இந்த பெண்ணை பருவ பெண்ணாக பூத்து குலுங்குகிறாள். அதிசயமா இருக்கிறது அவளுக்கு.
அந்த பெண்ணை தொடப்பனார் சுவாமி. இது பகல் வேலையா இருக்கிறதே, பகல் வேலையில ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஒன்றுபடலாமான்னா விபூதி எடுத்து மேல வீசினார். அந்த இடம் இருள் சூழ்ந்ததே. தொடப்போனார் சுவாமி, இது தண்ணீரா இருக்கிறதே, தண்ணீர்ல ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஒன்றுபடலாமான்னா விபூதி எடுத்து வீசினார். அந்த இடம் திட்டாக உருவானது. தொடப்போனார் சுவாமி, உங்க உடம்பெல்லாம் திருநீர் ஜவ்வாது வாசனை வீசுகிறது, என் உடம்பெல்லாம் மீன் நாட்டம் அடிக்குதே, என்ன நீங்க தொடலாமான்னா விபூதி எடுத்து மேல வீசினார். இந்த மீன் வாற்றம் மாறி பரிமளமான வாசனை உண்டானது. வரம் அளிக்க மடந்தையும் அவ்விடை கருதும் ஓசனை கந்தி என்று ஆயினாள். வரமளிக்க மடந்தையும் அவ்விடை கருதும் ஓசனை கந்தி என்று ஆயினாள். திறமியற்றும் பணியில் திவாகரன் கரம் மறைத்து, திறமியற்றும் பணியில் திவாகரன் கரம் மறைத்து கலந்தனன் கண்ணியை. After sage Parashara met all her requests, Matsyagandhi consents to bear Parashara's son. Parashara creates a cosmic darkness all around and creates an island in the middle of the Yamuna river. This cosmic darkness that Parashara creates invokes the idea of the cosmic darkness where the primal Purusha, the passive male principle, encounters his other, Prakriti, the active feminine principle. Sage Parashara and Matsyagandhi become mirror of the primary duality which gave rise to the world and all its beings. Vyasa is born with all the knowledge of the past worlds in his hands. Vishwadluri speaks on the etymology of the name Vyasa, which literally means a divider or compiler. He says, Vyasa, the epic's composer, is also known as Krishna Dvaipayana, Krishna of the island, as he was born on an island in the middle of a river. The Mahabharata, which occupies a no man's land between the two beginnings, is akin to Vyasa's birthplace at the center of two arms of a river. It can be interpreted as the Archimedean point from which the flux of becoming can be understood. கையில வேதத்தோட பிறந்ததுனாலே அந்த குழந்தைக்கு வேதவியாதன், வேதவியாதன் பேர். Manivasagan, the storyteller, said that when Vyasa was born, literally with the Vedas in his hand, it became his job to organize a text which had become fragmented into 4 distinct parts. Hence his name Vedavyasa. முரண் நிறைந்த மெய் கேள்வியோன் அருளினால் முஞ்சியும் பொருநூல இரணியம் செழுங்கொழந்து விட்டன என்ன இலங்கு வேணியும் தானோ அன்ன காலையில் ஆரணங்கண்ணவன் காலையில் ஆரணங்கு அன்னவன் மண்ணும் ஏம வயிற்றில் உதித்தனன். சொன்ன வேதவியாதம் துகளர என்ன ஓதினன் பின்னும் இயம்புவான். நம பார்வதி பதையே ஹரஹர மகாதேவா. கோபிகாரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. பிறக்கிற பொழுதே குழந்தை கையில வேதத்தோடு பிறந்ததான். ஜடாமுடி எல்லாம் இந்த பொண்ணை உருக்கி ஊத்துன மாதிரி இருக்குதான் முடி. குழந்தை பிறந்த உடனே அப்படியே கிடு 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 என்று தாயை போல வளர்கிறது. அம்மாவை பலம் வந்து வணங்கியது. அம்மா, நான் அப்பா கூட போகிறேன், நீங்க என்னை பார்க்கணும்னு நினைத்தால் போதும், நீங்க எங்க இருக்கிறீங்களோ அங்க வந்துருவேன்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தை அப்பா கூட போய் விட்டதே. இந்த பெண்ணு மறுபடியும் சின்ன வயது பெண்ணாகவே மாறிட்டா. குழந்தை பிறந்ததற்கான எந்த அடையாளமும் உடம்புல இல்லை. இந்த பரிமளமான வாசனை மட்டும் அப்படியே உடம்புல நின்று போச்சான். அதனால இந்த மச்சகந்தி என்ற பெயர் மாறி பரிமளகந்தி, பரிமளகந்தி என்ற பெயரோடு அவ விளங்கி கொண்டிருக்கிறாய். A fully grown Vyasa lives with his father. He promises his mother that all she has to do is just think his name and he would appear before her
wherever she was. The epic does not say whether Matsya Gandhi, nor Parimali Gandhi, ever met her son till the death of her third son, Vichitravirya. After an encounter with sage Parashara, Matsya Gandhi became known as Parimala Gandhi or Yojana Gandhi because the fragrance emanating from her body permeated the entire landscape.